magnificent, powerful and creative. You saw us here before you called out the stars and the earth to existence. You were God, you were holy. History is your story. You were once and is and forever will be. God will live for your glory. So we will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name, Jesus. You got to freedom. You're alive now within us. You saw us here before you conquered the grave and living on the throne. So we will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name. So we will run. I surrender to bring you fame. I desire that you be praised. Our God, oh glory to your name, Jesus. Jesus. So we will run all together, our hearts aflame with a fire that can't be tamed. Our God, oh glory to your name. So we will run. I surrender to bring you fame. I desire that you be praised. Our God, oh glory to your name, Jesus. Jesus. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in merciful life, found hope, found life, found all I need. You're all I need. And the time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Hey. And today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in merciful life, found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Yeah. And today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. All we are is yours.
gonna give my praise to you. And the time has come to stand for all we believe in. So I, for one, am gonna give my praise to you. Yeah. So today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you.
사랑하는 주사랑교회 청년 여러분, 복된 주일입니다. 오늘도 어김없이 예배 자리로 나오신 우리 청년 여러분들 진심으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 함께 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 8월 8일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 우리 함께 다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 규제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 주의 집에 거하는 자 항상 주 찬송하리 시온의 대로가 있고 힘없는 자 복이 있네 항상 주 찬송하리 시온의 대로가 있고 힘없는 자 복이 있네 주의 집에 거하는 자 항상 주 찬송하리 시온의 대로가 있고 힘없는 자 복이 있네 주 얼굴 볼 때까지 힘을 얻어 하리 들으소서 만군의 한 번 더 찬양합시다. 주의 집에 거하는 자 항상 주 찬송하리 항상 주 찬송하리 시온의 대로가 있고 힘없는 자 복이 있네 주 얼굴 볼 때까지 힘을 얻어 가리
are holy, for you are holy, Lord. Yeah. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. 들으소서, 들으소서, 만군의 주 하나님, 구하오니 이 땅 축복하소서. 들으소서, 예. 하나님, 구하오니 이 땅 축복하소서. 아멘. 주님 우리 가운데 거하여 주시옵소서. 주님의 마음이 있는 곳, 주님의 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시네. 주의 놀라운 손길, 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 영원하네. 전능하신 주, 전능하신 주, 거룩하신 왕, 주님의 말씀 이루시네. 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루신 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳. 주님의 마음이 있는 곳, 주님의 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 주의 말씀은 영원하네. 전능하신 주, 전능하신 주, 거룩하신 왕, 주님의 말씀 이루시네.
고백합시다. 나의 삶, 나의 맘 주의 성전이 되어 영원한 주의 마음을 향해 말씀을 따라 이루실 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳 이것이 우리의 고백입니다. 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳 내가 있기 원하네. 주님과 함께 걸어가고 싶습니다. 주님과 함께 하고 싶습니다. 아멘. 나의 맘 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루실 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳 우리 다시 한 번 더 고백합시다. 나의 마음 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루실 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳 내가 있기 원하네 내가 있기 원하네 주님의 마음 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳 내가 있기 원하네. 우리의 목소리로 다시 한 번 더 고백합시다. 주님의 마음 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳 내가 있기 원하네 내가 있기 원하네 주님의 마음 있는 곳 주님의 마음 있는 곳 주님의 시선 있는 곳
내가 있기 원합니다. 우리의 마음을 담아 내가 있기 원하네. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 사랑은 오래 참고 자신을 내어주네. 서로 사랑할 때 세상은 주보내. 사랑은 절대 지지 않네. 사랑은 오래 참고 자신을 내어주네. 서로 사랑할 때 세상은 주보내. 사랑은 절대 지지 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도
것이 외치니 주께 영광 영광 영광. 다시 한번 더 있는 자리에서 고백합시다. 그의 성전에서 모든 것이 말하길 영광 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 영광. 그의 성전에서 모든 것이 외치니 영광 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 영광. 그의 성전에서 모든 것이 말하길 영광 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 영광. 그의 성전에서 모든 것이 외치니 주께 영광 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 영광. 여러분 어디에서 예배드리고 계십니까? 어떠한 장소에서 예배하고 계십니까? 여러분이 어디에서 예배드리시든 그 자리에 주님께서 함께 하신다는 것을 믿고 예배하고 계십니까? 이 시간 우리가 주님 앞에 고백하면서 나아갑시다. 주님, 우리가 어디에 있든 주님을 예배하는 것을 멈추지 않겠습니다. 또한 우리가 예배하는 곳에 주여 임하여 주셔서 우리가 모든 것을 다해 드리는 영광을 주님 받아주십시오. 또한 그 가운데 우리가 주께 영광 올려드리기에 너무나도 부족하고 자격 없는 것 알지만 주님께서 우리를 자녀라고 부르셨고 내 안에 거하라고 주님께서 말씀하신 것을 믿음으로 취하며 주님께 나아갑니다. 주님, 연약하고 악하고 아무것도 아닌 우리지만 우리의 예배를 받아주시고 우리를 사랑으로 안아주시는 주님 앞에 우리가 거하면서 나아가도록 하겠습니다. 주님, 그렇게 우리가 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳에 내가 있길 원합니다라고 우리가 예배하는 장소에 상관없이 우리가 어떻게 예배하든 상관없이 주님께 전심만 있습니다. 주님의 마음 안에 거하길 원한다는 그 마음 하나로 우리가 이 시간 주님 앞에 고백하면서 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 찬양 받으시기에 합당하신 아버지 하나님, 청년의 때에 아버지 하나님을 경외하게 하시고 주의 법도를 배워가며 주의 제자로 쓰임받을 수 있게 하신 주님의 은혜에 감사드립니다. 코로나로 이렇게 어려운 시대에도 불구하고 우리를 예배자로 부르시고 그럼에도 불구하고 우리를 사랑한다 말씀하시는 아버지 하나님, 그 은혜에 더욱더 감사드립니다. 오늘도 우리 주사랑 청년들이 주님을 예배하고자 온라인으로 오프라인으로 함께 모였습니다. 우리가 올려드리는 찬양과 경배 홀로 영광 받아 주시옵소서. 사랑의 주님, 우리는 아직도 참으로 연약한 자들입니다. 그렇기에 하나님께서 원하시는 것보다 육신의 소욕을 쫓아 우리의 허물이 드러내기도 했고 스스로를 지혜롭다 여겨서 자신의 힘을 의지하는 그러한 교만한 자리에 나아가기도 했음을 이 시간 고백합니다. 이러한 우리의 마음을 말씀으로 녹여주시고 지혜와 명철을 더해주셔서 주님이 기뻐하시는 뜻을 쫓아 깨닫는 그 믿음으로 살아가는 은혜를 우리에게 부어 주시옵소서. 예배를 위해 많은 헌신으로 봉사하는 우리 사역팀 셀 리더가 있습니다. 이들의 삶을 주님 지켜주시고 아버지의 품 안에 평안함을 누리며 살아가는 귀한 우리 주사랑 모든 청년들이 되게 하여 주시옵소서.
오늘도 말씀을 듣습니다. 듣는 마음을 우리에게 허락하여 주시고 열린 마음을 허락하셔서 말씀의 귀한 교훈을 깨닫고 살아가게 되는 믿음의 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 교회 소식을 전하겠습니다. 오늘 2부와 3부 예배는 성원영 목사님께서 말씀을 전해주셨습니다. 주사랑교회 홈페이지에 예배 영상이 업로드되어 있으니 시청하실 수 있습니다. 다음 주일과 22일, 15일과 22일 예배는 현장 예배 참석 인원 제한 기준에 맞추고자 셀 리더와 사역 팀장만 참석하게 됩니다. 4부 예배인 우리 청년 예배는 22일까지 교육부와 동일하게 온라인으로 예배를 드립니다. 착오 없으시기 바랍니다. 2021년 성경 통독 대행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 140독이 되었습니다. 많은 참여 바랍니다. 마지막으로 교육자 동정입니다. 오랫동안 우리 주사랑교회에 사역하셨던 우성근 목사님께서 오늘 사임하셨습니다. 앞으로 사역하실 담임 목회 사역을 위해 우리 함께 기도하고 중보해 주시기를 바랍니다. 이상으로 오늘 교회 소식을 마치고 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 119편 33절로 42절까지 말씀입니다. 시편 119편 33절로 42절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀을 봉독합니다. 여호와여, 주의 율례들의 도를 내게 가르치소서. 내가 끝까지 지키리이다. 합독하겠습니다. 나로 하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서. 내가 이를 즐거워함이니이다. 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서. 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서. 주를 경외하게 하는 주의 말씀을 주의 종에게 세우소서. 내가 두려워하는 비방을 내게서 떠나게 하소서. 주의 규례들은 선하심이니이다. 내가 주의 법도들을 사모하였사오니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 여호와여, 주의 말씀대로 주의 인자하심과 주의 구원을 내게 임하게 하소서. 그리하시면 내가 나를 비방하는 자들에게 대답할 말이 있사오리니 내가 주의 말씀을 의지함이니이다. 아멘. 할렐루야. 사랑하는 우리 여러분, 청년 여러분, 오늘도 이 시간 어김없이 예배 자리 참석하신 여러분들을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 긴 여름이 지나고 계절로서는 어제가 입추였습니다. 어제 아침부터 그래도 좀 선선한 바람이 불었는지 더웠던 우리의 몸과 마음을 조금이나마 시원하게 해줬던 것 같은데요. 오늘의 말씀을 통하여서도 여러분의 영적인 그곳에, 그 마음 깊은 곳에 말씀으로 시원케 되는 그런 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 나눌 말씀은 시편 119편의 말씀인데요. 제가 이전에도 다른 구절을 통해서 여러 번 설교했던 것 같은데 오늘은 33절로 42절까지 말씀입니다. 오늘 나눌 말씀의 제목은 주가 지키시니, 주가 지키시니라는 말씀의 제목으로 함께 은혜를 나누게 될 텐데요. 언젠가부터 우리의 삶에 그 지킴이라는 말을 많이 사용하게 되었습니다. 예를 들면 이런 단어들이 있죠. 환경 지킴이가 있고요, 학교 지킴이, 안전 지킴이, 아동 안전 지킴이. 참 이렇게 종류가 많이 다양해진 것 같아요. 여기서 방금 말씀드렸던 이 지킴이의 그 사전적인 의미가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 한 집이나 마을, 공동구역을 지켜주는 신, 이러한 의미가 있어요.
그렇지만 요즘은 이 신이라는 의미가 아니라 사람을 가리켜서 지킴이라고 우리는 부르고 있습니다. 그리고 수호신, 또 수호성인이라는 말도 있지요. 아일랜드 아시죠? 그 아일랜드의 한 수호성인은 성 패트릭이라는 존재가 있고요. 스코틀랜드의 수호성인은 성 안드레입니다. 특히 성 안드레, 이 성 안드레는 슬라브민의 수호성인이고요. 가장 많은 나라들이 수호성인으로 추앙하고 있습니다. 그 외에도 성 안토니오, 성 가일 등이 수호성인으로 불리고 있고, 예수님의 사도들 또는 예수님의 사도들 또는 성자의 칭호를 받은 사람들이 도시와 국가의 수호성인으로 불리고 있습니다. 여러분, 제가 지금까지 지키는 자에 대해서 말씀을 드렸었는데요, 성경에서는 이 하나님에 대해서 우리가 어떻게 표현하고 있는지 아십니까? 바로 지키시는 자로 성경은 표현하고 있습니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠. 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리라. 이렇게 주님은 말씀하셨습니다. 하나님께서 우리를 지키심에 대해 우리가 지켜야 할 것이 분명하게 있습니다. 그것이 무엇이냐면 바로 주님의 말씀을 잘 지키는 거예요. 말씀을 지키는 것에 있어서 우리의 반응과 또 그에 따른 책임은 내가 여호와의 율법을 지키리이다, 이렇게 약속하는 것입니다. 하나님께서는 우리를 지키시고 우리는 하나님의 것을 잘 지켜야 해요. 그래서 이렇게 상호 지킴이의 역할을 하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 모두가 잘 알고 있다시피 법은 지켜지지 않으면 아무런 소용이 없습니다. 법이 있지만 그것을 지키지 않으면 굉장히 무질서해져서 사고가 일어나기 마련이지요. 그리고 또 법을 지키지 않게 되면 무법천지가 되어서 혼란과 약탈이 일어나게 됩니다. 이처럼 하나님의 말씀도 우리는 지켜야만 하는 거예요. 온 마음으로 하나님의 말씀을 정말로 잘 지키는 그리스도인이 되어야 한다라는 것을 오늘 여러분들 모두 잘 기억하시기 바랍니다. 오늘 본문이니 33절에서는요, 여호와여 주의 율례들의 도를 내게 가르치소서, 내가 끝까지 지키리이다, 이렇게 이야기합니다. 그리고 또 이어서 34절에서는 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서, 내가 주의 법을 준행하여 전심으로 지키리이다, 이렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 이 전심으로 지키고자 하는 이 굳은 마음, 이러한 마음이 있어야 말씀대로 살아갈 수 있는 거예요. 그리고 내가 끝까지 지키리이다, 이 말의 히브리어인 에케브라는 거는요, 두 가지 의미를 담고 있는데요, 첫 번째 의미로는 종말을 의미합니다. 인생의 종말을 맞을 때까지 말씀을 잘 지키겠다라는 말이에요. 그리고 두 번째 의미는 상급의 의미가 있습니다. 상급으로서의 주의 법을 지키겠다라는 고백, 바로 그것인 것이죠. 성경에는요, 하나님의 말씀을 준행한 사람들의 그 이야기가 굉장히 많이 나오게 됩니다. 가장 먼저 우리가 볼 수 있는 것은 노아를 먼저 살펴볼 텐데요, 하나님은 노아에게 어떠한 명령을 하셨죠? 방주를 짓게 하셨습니다. 그렇게 짓게 된 방주, 그것은 노아의 그 자신의 생각대로 지은 것이 아니라 하나님의 말씀대로 지은 것입니다. 역시 성경을 보면요, 노아가 하나님께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라라는 말이 계속해서 반복이 돼요. 그리고 또 다른 인물을 우리가 한번 살펴보게 되면 모세가 있습니다. 하나님은 모세에게 무엇을 지으라고 하셨습니까? 바로 성막이죠. 성경은 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라, 이렇게 기록하고 있습니다. 신약에서도 마찬가지로 이렇게 준행에 대한 그 예수님의 명령이 나오게 돼요. 어떠한 율법사가 예수님께 다가가서 예수님, 어느 계명이 가장 큽니까? 이렇게 질문을 했죠. 그 질문에 대해서 예수님은 어떻게 대답하셨습니까? 크고 첫째 되는 계명은 이것이다.
내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 그리고 두 번째 계명은 이것이다. 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 결국 이렇게 준행하는 것에 초점을 주셨던 거예요. 예전에 제가 처음으로 사역을 시작했던 교회가 있는데 종로에 있는 연동교회라는 교회입니다. 그 교회가 벌써 124년이 된 것 같아요. 엄청 오래됐죠. 그만큼 역사와 전통이 있는 교회입니다. 그곳에 오래된 그 당회록 그리고 교인 명부가 지금까지도 잘 보관되어 있음을 우리가 볼 수 있는데요. 우연히 제가 그 기록을 보다가 책벌부를 보게 되었습니다. 그 해에 어떤 해에 2명의 교인들이 당회로부터 벌을 받게 되었는데요. 그 중에 한 사람이 벌을 받은 이유가 이렇게 기록되어 있었어요. 집사로서 주일을 예비하지 않았으므로 책벌하였다. 이것을 보면서 함께 제 옆에 있었던 어느 목사님께서 이렇게 말씀을 하셨어요. 본인은 어렸을 때 아버지께서 목회하시던 그 교회 장로님의 따님이 있었는데요. 그 따님이 결혼해서 출가를 하게 됐어요. 근데 안타깝게도 불신 가정으로 출가를 하게 되었다라는 거예요. 그런데 그걸 두고 벌을 받는 것을 보았다라고 합니다. 아마도 말씀을 전심으로 지키려는 그 교회의 노력이 아니었나라는 생각이 들어요. 사랑하는 여러분, 그때나 지금이나 우리가 한 분이신 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 지켜야 한다라고 말하면서 신앙적인 자세가 정말로 우리가 나태해지진 않았나 한번 생각해 봐야 하지 않을까 싶습니다. 그리고 또 말씀을 전심으로 지킬 마음이 없는 것은 아닌지 돌아볼 수도 있어야 돼요. 시편 15편 4절을 보면요, 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 라는 말씀이 있습니다. 이것은 말씀을 지키려는 그 결심을 표현하는 거예요. 여러분, 그리스도인이라면 이러한 결심이 있어야 합니다. 시편 119편에는요 말씀을 지키리이다 라는 표현이 10번이나 등장하게 됩니다. 하나님의 말씀에 대한 그 시인의 굳은 결의를 정말로 잘 반영하고 있는 거예요. 말씀이 곧 하나님이십니다. 아멘. 그리고 우리는 말씀을 지키는 것이 참으로 중요한 거예요. 이어서 37절을 보면 이렇습니다. 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서. 그리고 40절에서는 내가 주의 법도들을 사모하였사오니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 이렇게 고백합니다. 이처럼 하나님의 말씀은요 나의 영과 육을 살립니다. 그러므로 주님의 그 말씀을 지키는 것, 바로 그것이 내가 사는 길이다 라는 것을 명심하시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 말씀을요 전심으로 온 마음을 지키는 자의 유익은 과연 무엇이 있을까요? 그에게 과연 어떠한 유익이 있을까? 36절에서 말하기를 경제적인 탐욕을 행하지 않게 이렇게 이야기를 하고요, 37절에서는 허탄한 것에 빠지지 않게, 그리고 39절에서는 두려워하는 비방을 떠나게 한다 이렇게 이야기를 합니다. 이 말씀들을 한마디로 축약해보면 살아나게 하소서라고 말씀을 축약할 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 말씀을 정말로 잘 지키는 사람들은요 정말로 반드시 살아나게 됩니다. 말씀이 곧 생명이자 능력이 되기 때문이에요. 성경을 우리가 다시 한번 보게 되면 한 인물을 또 보게 됩니다. 히스기야 왕 혹시 아시나요? 그 이야기를 통해서 말씀을 지키며 살아난 그 사람들의 이야기를 우리는 또 볼 수 있습니다. 히스기야 왕은요 하나님께 내가 죽고 살아나지 못하리라 라는 말씀을 듣게 돼요. 그 말씀을 들은 후 히스기야는 벽을 향해서 전심으로 통곡하면서 기도하였다라고 합니다. 여기서 이 벽을 향했다라는 것은요 아무것도 바라보지 않고 전심으로 오직 하나님만 바라보았다라는 내용입니다. 그렇게 하나님은요 이 히스기야의 기도, 그 전심의 기도를 보시고 내가 너를 낫게 하겠다라고 말씀을 하셨습니다.
하나님의 말씀을 믿고 드린 간절한 기도에 하나님도 결국은 마음을 바꾸신 거예요. 히스기야의 기도. 이처럼 기도는 하나님의 말씀과 뜻에 근거할 때에 진정한 의미가 있습니다. 41절을 보면 여호와여 주의 말씀대로 주의 인자하심과 주의 구원을 내게 임하게 하소서라고 간구하죠. 여기서 주의 말씀대로라는 말을 사용하여서 자신의 간구가 개인적인 사심이나 판단에 의한 것이 아닌 정말로 철저하게 하나님의 말씀에 근거한 것임을 강조하면서 말하고 있다는 것을 우리는 볼 수 있습니다. 시인에게 있어서 그가 지금 하나님께 구하고 있는 것이 무엇을 의미하고 있는지는 중요하진 않아요. 그보다 더 중요한 것이 있다면 그가 어떤 것을 구하고 있는지, 그것이 철저하게 하나님의 말씀과 그 뜻에 근거한 것인지 우리는 볼 수 있어야 된다는 거예요. 사실 우리는 무언가를 우리가 간구할 때 다른 사람이 하나님께 무엇을 구하고 있는지 참 많은 관심을 갖게 되는 것 같습니다. 그리고 그 기도의 내용을 가지고 그 사람의 믿음에 대해서 판단하는 경향이 있어요. 그런데 그보다 더욱더 중요한 것은 얼마나 크고 대단한 것을 구하고 있는가, 그것보단 그 기도가 하나님의 뜻에 합당한지, 하나님이 기쁘시게 여기실 만한 것인지 우리는 명심해야 한다는 거예요. 이거와 관련해서 민수기 14장을 통해서 우리에게 굉장히 중요한 교훈을 주는 사건이 있습니다. 바로 가나안 정탐 사건이 있어요. 그 당시 하나님은요, 모세에게 12지파 가운데 대표자를 뽑아서 가나안 땅을 정탐하게 하셨습니다. 사실 이것은 그 땅이 얼마나 축복된 땅인지 확인시켜 주시기 위한 하나님의 계획이었어요. 그런데 하나님께서 원하셨던 그 뜻과는 다르게 정탐을 마치고 돌아온 그 10명의 지파 대표들의 반응은 이러했습니다. 그곳이 얼마나 축복된 땅인지에 대한 그 감탄보다는 오히려 그곳에 거하는 그 족속들이 얼마나 무서운 존재인가, 그거에 대한 관심이 더 컸던 거예요. 그러면서 모세와 아론을 원망하면서 애굽으로 돌아갑시다, 이렇게 제안을 합니다. 그런 그들에게 하나님은 크게 진노하셨어요. 결국 이스라엘 백성들은요 40일간 광야를 떠돌게 되었고, 40년이죠. 40일이 아니죠. 죄송합니다. 40년간 광야를 떠돌게 되었고, 출애굽 1세대 가운데 여호수아와 갈렙을 제외한 그 어느 누구도 가나안 땅에 들어갈 수 없을 것이다라고 주님은 말씀하셨습니다. 그렇게 하나님의 진노하심을 체험한 이스라엘 백성들은요 뒤늦게나마 자신의 믿음 없음을 깨닫게 되고, 모세의 만류에도 불구하고 가나안 족속과 싸우겠다고 가나안 땅으로 진격합니다. 그 결과는 어떻게 되었을까요? 그들은요 아무런 힘도 쓰지 못하고 무참하게 패하면서 도주하게 됩니다. 이것은 하나님의 뜻에 반하는 불평과 불만을 쏟아내는 것도 죄가 됩니다. 그렇지만 하나님의 결심하셨던 그 일을 인간의 의지로 꺾으려 한 그들의 행동 또한 하나님 앞에 얼마나 큰 불순종의 죄인지 보여주는 사건이 바로 가나안 정탐 사건인 거죠. 사랑하는 여러분, 오늘을 살아가는 우리들도 이러한 잘못에 빠질 때가 참 많습니다. 하지만 하나님의 뜻 앞에서 내 뜻을 더 내세우고 타협하려 하고 또 반박하면서 고집하려는 행동은 결코 옳은 행동이 되지 못한다라는 것을 기억하시기 바랍니다. 아무리 우리가 간절하게 기도한다라고 할지라도, 자신의 입장에서는 간절한 기도다라고 할지라도 하나님의 말씀과 뜻에서 어긋난 행동들은요 기도 자체가 무의미할 것일 뿐만 아니라 하나님을 무시하는 것이 된다라는 것을 명심하시기 바랍니다. 이와 관련해서 잠언 28장에서는 이렇게 말하고 있습니다. 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라. 사랑하는 여러분, 나의 뜻을 내세우기 전에 먼저 하나님의 말씀을 먼저 묵상하시고 지키는 우리가
되시기를 바랍니다. 그리고 하나님의 뜻에 비추어서 옳고 그름을 정말로 잘 분별하고 하나님이 받으실 만한 그 합당한 기도를 드려야 합니다. 오늘 2부와 3부 예배 때 성원영 목사님께서 말씀을 전해주셨다라고 광고 때 말씀을 드렸지요. 말씀을 들으면서 제가 들었던 생각이 우리 청년 여러분들도 그 말씀을 함께 들었으면 참 좋았을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 더불어서 오늘 우리의 예배 말씀과도 연결이 된다라는 것을 생각이 들면서 더욱더 저에게 은혜가 있었던 것 같아요. 아까 2부와 3부를 통해서 목사님이 전해주신 말씀은 프랑스 개신교인들에 대한 이야기였었습니다. 프랑스 16세기 때 극심한 박해에 시달렸음에도 불구하고 그들은 말씀을 지키기에 힘썼고 예배에 목숨을 걸었던 사람들이었다라는 것을 말씀해 주셨어요. 말씀의 가치가 세상의 그 어떤 가치보다 크고 높기에 예배와 말씀을 절대로 포기할 수 없었던 그들의 믿음과 신앙이 지금 우리 장로교회에 큰 영향을 주었다라고 말씀을 해주셨습니다. 그리고 우리의 믿음의 뿌리가 되었다라는 그 말씀을 또한 들었을 때 우리도 그 개신교인들처럼 위그노라고 부르기도 합니다. 그 위그노들처럼 말씀과 예배를 전심으로 다해서 생명을 다하여 지켜낼 수 있는 그 신앙과 믿음이 우리에게 필요하다라는 것을 느끼게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 전심으로 지키는 사람은 말과 삶이 일치하는 언행일치의 삶을 살아가는 사람입니다. 이러한 사람의 삶이 타인의 모범이 된다는 것을 기억하시기 바라요. 요한일서 2장 5절과 6절을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할 자니라. 사도 요한은요, 하나님의 사랑이 온전하게 녹아있는 사람은 그의 말씀을 지킨다라고 말씀합니다. 즉 하나님의 자녀로서의 정체성과 자부심을 가진 자는 하나님의 계명을 지키게 되어 있다라는 거예요. 그래서 하나님의 자녀로서의 열매를 온전하게 맺을 수 있다는 것입니다. 하지만 그가 세상에 속해 있다면 세상의 열매를 맺게 됩니다. 6절을 다시 한번 제가 읽어드리면요, 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라, 이렇게 말씀해요. 여기서 하나님 안에 거한다는 의미는 보통의 의미가 아닙니다. 그것은 거룩하신 하나님 안으로 하나님의 성품을 가지고 들어간다는 의미와 같아요. 그렇게 되면 그는 하나님 안에서 살고 하나님께서는 그의 안에서 거주하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 뜻대로 살지 않을 수 없게 되는 거죠. 여러분, 예수님의 삶이 바로 이러한 삶이었습니다. 사랑하는 여러분, 우리는요 결코 혼자가 아닙니다. 예수님께서 우리 안에 계심으로 우리는 그분과 함께 살아가게 된 것이에요. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 전심으로 지키게 되면 그 말씀이 나를 지키고 살아가게 합니다. 그렇기 때문에 우리 모두 하나님의 말씀을 생명처럼 여기고 그 말씀을 잘 지켜서 그로 인해 지킴을 받는 삶을 살아갈 수 있는 귀한 우리 주사랑 모든 청년들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 함께 우리 찬양으로 고백하고 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.
예물 드리시면서 다시 한 번 더 고백하겠습니다. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주와 맺은 언약은 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 도하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 우리의 고백이 되길 원합니다. 다시 한 번 더 고백합시다. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 나눈 것처럼 말씀을 지키는 자의 삶, 어떻게 보면 참으로 간단하지만 우리의 삶으로 녹여내기는 참 쉽지 않은 것 같습니다. 우리의 생각과 방법으로 어떻게든 할 수 있을 것 같은데 그게 잘 안 되는 것이 우리의 삶인 것 같아요. 그렇다면 우리가 말씀을 지키는 삶을 살아가기 위해선 어떻게 해야 할까? 바로 예수님을 의지해야 합니다. 나의 지혜도 아닌, 나의 경험도 아닌 예수 그리스도를 의지해야 합니다. 여러분, 주님이 나의 전부가 되십니다.
그렇게 우리는 주님의 뜻대로 살아가고 주님의 말씀을 지키기 위해 온 힘을 다하여 살아가야 하지 않겠습니까? 이 시간 우리 함께 기도하실 때 우리가 걸어가는 모든 삶의 목적지가 참으로 어렵고 고된다라고 할지라도 주님을 의지하며 주님만 따라가는 믿음의 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 비록 나는 두렵고 떨리지만 결국에는 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하게 하시고 오직 주님을 바라보며 의지하는 그 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 말씀대로 살아가게 하시고 말씀을 지키며 살아가는 그러한 굳건한 믿음으로 이 세상을 살아가는 주님의 귀한 청년들이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 우리 마음을 모아서 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 주님, 감사합니다. 아버지, 우리가 말씀 안에 산다는 것이 참으로 우리의 생각과 우리의 뜻으로는 참으로 우리가 살아날 수 있는 우리의 그 자격과 우리의 능력으로는 능히 할 수 있는 것이라 생각되지만 아버지, 우리는 참으로 연약한 자들이기에 아버지 세상 가운데 우리는 넘어지고 또 아버지 그 죄의 앞에 우리의 모습을 낱낱이 드러낼 수밖에 없는 참으로 연약한 자들입니다. 아버지 하나님, 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리를 사랑하여 주시고 주님의 뜻대로 주님과 함께 동행하며 말씀과 예배 안에서 살아갈 수 있는 아버지 우리가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 말씀을 준행하며 말씀을 지키며 살아가는 그 믿음이 우리 안에 있기를 간절히 바랍니다. 아버지, 그 어떠한 고난과 아버지 고통이 있을지라도 주님과 동행하게 해주시고 주님이 함께 하시는 그 놀라운 그 사랑 가운데로 주님을 살아가는 우리가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님, 우리가 주님을 따라가게 하여 주시옵소서. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 우리 두 손 들고 찬양합니다. 주님을 찬송하면서 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 앞길 멀고 험해도 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 참 좋으신 아버지 하나님, 하나님께서 저는 우리를 위해 주신 거룩한 열매인 그 하나님의 말씀을 우리가 얼마나 귀하고 가치 있게 생각했는지, 그 말씀을 우리의 삶에서 구현해내기 위해 얼마나 노력했는지, 그 말씀에 따라 살아가기 위해 얼마나 악착같이 살아왔는지 우리의 삶을 돌아볼 때에 우리에게 남는 것은 그렇게 하지 못한 후회와 아쉬움뿐입니다. 주님, 오늘 이 시편의 시인은 주의 말씀을 배우고 깨닫고 행하는 일에 최선을 다했고 주의 말씀을 의지하고 바라며 지키기 위해 기꺼이 자신의 모든 삶을 드렸습니다. 이젠 우리도 말씀의 필요성은 인정하지만 실제로 말씀을 가까이 하진 않는 무지한 인생을 사는 것이 아니라 이처럼 시인과 같이
주의 말씀을 앞세우고 그 말씀의 유익을 마음껏 누리며 살아가는 그러한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 말씀을 기준 삼아 생각하고 말씀을 기준 삼아 행동하며 살아갈 때 우리에게 말씀을 허락하신 그 아버지 하나님의 사랑과 그 마음을 더 깊이 알고 깨닫게 하여 주시옵소서. 오늘도 들은 이 예물을 주님 기뻐 받아주시고 하늘의 귀한 사역에 쓰임을 받을 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 비대면으로 계속되는 우리의 예배이지만 우리의 몸과 마음은 언제나 주님께로 향하여 말씀 안에 거룩한 참된 평안을 누리며 살아가는 우리 믿음의 주사랑 청년들 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마무리합니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.